जय जगन्नाथ समस्त को दैनिक टीवी ओडिया गोटे नुआ वीडियो को स्वागत। तो देश विदेश आरंभ करी किछि गुरुत्वपूर्ण खबर विषय रे चलंतु नजर पकाई नबा। तेणु आम वीडियो को शेष पर्यंत देखुथांतु। आम वीडियो भल लागिले आम वीडियो गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदेवे एवं शेष में आपण मैंने कमेंट माध्यम जानवा को भूलिबेनी आपण मैंने केउ जिल्लारू आम वीडियो को देखुछंती। चलंतु नजर पकाई नबा संपूर्ण खबर उपरे। मैट्रिक रिजल्ट को नहीं बड़ खबर। मैट्रिक रिजल्ट को नहीं माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षर बड़ अपडेट सामना आसिला। मे द्वितीय सप्ताह सुधा बाहर मैट्रिक रिजल्ट 51टी केन्द्र में खाता देखाब। मार्च 19 रु विभिन्न सेन्टर में मैट्रिक खाता देखाब एने बोर्ड सभापति श्रीकांत तराई सूचना देइछन्ति। अन्य पक्षरे मैट्रिक परीक्षा खाता देखा मार्च 19 तारिख आरंभ हो। यह मूल्यांकन प्रक्रिया एप्रिल 2 तारिख सुधा शेष करने बोर्ड पक्षर समय धार्य कर मैट्रिक सह स्टेट ओपन स्कूल सर्टिफिकेट संस्कृत मध्यम खाता देखा 30टी जिले में समुदाय 51टी मूल्यांकन केन्द्र स्थापन कर 47टी हाईस्कल मैट्रिक खाता देखा लगी व्यवस्था रही बेले 2टी केन्द्र में SOSC और गोटे केन्द्र में मध्यम खाता देखा। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। आसंता 3 दिन में बढ़ीपे तापमात्रा। राज्य में वृद्धि पाइब दिन और राति तापमात्रा। आसंता 3 दिन मध्य सर्वाधिक बा दिन तापमात्रा 2 ରୁ 3 डिग्री पर्यंत वृद्धि पाइब। सेहीपरि सर्वनिम्न बा राति तापमात्रा 3 डिग्री पर्यंत वृद्धि पाइब बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर सूचना दि जाइए। तेज बंगोपसागर सृष्टि होता घूर्णिबलय राज्य विभिन्न स्थान में वर्षा हो जाइए। सर्वनिम्न तापमात्रा समतल अंचल भाव राउरकेला 12 डिग्री और जी उदयगिरी 9 डिग्री और पारलाखेमुणी सर्वाधिक तापमात्रा 35 डिग्री रेकर्ड कर किंतु एबे राज्य में कौन पाणीपाग नियामक सक्रिय नथिबारु आसंता 7 दिन पर्यंत पाग मुख्यतः सुखिला रहिबो। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। राज्य में खोल आउ 3टी नूतन महाविद्यालय। ब्रह्मपुर एक कार्यक्रम में मंत्री गोकुलानंद मल्लिक एक बड़ सूचना। गोटे मत्स्य विज्ञान गोटे प्राणी संपद और गोटे कृषि कॉलेज सोनपुर में खोल मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय। चिपिलिमारे प्राणी संपद और बलांगीर में कृषि कॉलेज खोलिए बोली मंत्री सूचना देइछन्ते। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। सरकार पक्षर नुआ योजना यही महिला अकाउंट को आसिब प्रति मास को 1500 टंका। चलो देखी ना संपूर्ण अपडेट कौन रही। केंद्र सरकार देशर विभिन्न वर्ग पर अनेक योजना चलांती जार लक्ष्य अर्थनैतिक सुरक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण अटे। तारि मध्य गोटे योजना होउची गृह आधार योजना। एपरी एक पदक्षेप जहाँ गृहिणी मानक नियमित आर्थिक सहायता प्रदान करने उद्दिष्ट अटे। सरकार एवं सृष्टि करिसेंती जे योग्य महिला मानक प्रति मासरे 10 तारिख में सेमानक बैंक अकाउंट में सीधासलख 1500 टंका पाइपर। तो यही योजनाटी गोवा रे लागू कर गोवा सरकार महिला मानक गृह आधार योजना चलाउछन्ती। यह योजना अधीन में गोवार बहुसंख्यक महिला प्रति मासरे 1500 टंका आर्थिक सहायता पाइपर। यह योजना 2012 तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर द्वारा आरंभ कर मुख्यमंत्री प्रमोद सामंत अधिकारी को निर्देश देते जे कौन योग्य महिला देहजा पर विचाराधीन न रहे। तेणु सरकार वर्तमान प्रति मास 10 तारिख में सीधासलख से अकाउंट को राशि स्थानांतरण करने को निष्पत्ति नहीं। केवल निर्धारित योग्यता मानदंड पूरण कर महिला माने योजना लाभ उठाई पारे। प्रथम आवश्यकता थिबा बयस सहित जड़ित आवेदनकारी माने अति कम 18 वर्ष बयस और विवाहित होता आवश्यक। या सहित सेमानकु गोवा रे स्थायी भाव में बसवास करिया को पड़िबो। नियम अनुसार महिला जनक गत 15 वर्ष धरी गोवा रे रोथुआ आवश्यक नचेत से टंका पाइपर ना। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। 9 कोटी कृषकों को मार्च में मिल 22तम किस्ती टंका। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनार हिताधिकारी मैंने गत 3 मास हो 22तम किस्ती को अपेक्षा कर रही। सरकार पक्षर एपर्यंत कौन आधिकारिक सूचना घोषणा कर 7तम सूचना अनुसार यह टंका मार्च 2026 सुधा चाषी अकाउंट को आसीपे। पूर्व होली पूर्व यह किस्ती मिल बोली चर्चा कर उल्लेखযোग्य 24 फेब्रुआरी 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह योजना आरंभ कर यह 7 वर्ष पूर्ण कर अवसर में सरकार कहते अन्नदाता मान सम्मान ही देशर प्रकृत परिचय। कोटी कोटी चाषी मान यह योजना एक बड़ सहारा पलटि जाइए। बिना कौन मध्यस्थी चाषी मान खाता को 6000 टंका पठाई पारे। किंतु एहारी मध्य जो चाषी मैंने EKYC एपर्यंत संपूर्ण करना किस्ती टंका अटकी जापे। नूतन नियम अनुसार फार्मर आईडी मध्य प्रस्तुति करने अनिवार्य कर दी जाइए। मन रखु गत नवेम्बर 2025 में 21तम किस्ती जरिया 9 कोटी चाषी को 18,000 कोटी टंका प्रदान कर समस्त नजर मार्च मास उपर रही। तो यथाशीघ्र जो मैंने EKYC करना फार्मर आईडी क्रिएट करना से निकटस्थ जनसेवा केन्द्र को जाए फार्मर आईडी और EKYC को संपन्न करनी नचेत आपंकर किस्ती टंका अटकी जापे। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। पुरी पौर संस्थार निरा प्रयास एणिक पर्यटक मैंने निजर बैग रखी समुद्र को स्नान करने को जाई चोरीर शिकार हेबे नहीं। पर्यटन क्षेत्र पुरी रे प्रथम थर पर लागू होइछि बैगेज लकर सिस्टम। पुरी बेलाभूमि निकट 2टी जगह यह बैगेज लकर सिस्टम आरंभ कर
ଟିକଟ ସଂସ୍ଥା ଜରିଆରେ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ହୋଟେଲ ସମ୍ମୁଖ ଏବଂ ଦିଗବାରାଣୀ ଖୁଣ୍ଟି ଛକ ପାଖରେ 2ଟି ବ୍ୟାରେଜ୍ ଲକର ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟାରେଜ୍ ଲକର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣେଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ସେଠାରେ ଲାଗିଥିବା QR କୋଡ୍ ସ୍କାନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲୋକେସନ୍ ଅନ୍ କରି ଆବଶ୍ୟକ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ଲକର ଦୁଆର ଆପେ ଆପେ ଖୋଲିବା ପରେ ଆପଣ ନିଜର ବ୍ୟାଗ୍, ଜୋତା, ମୋବାଇଲ ଇତ୍ୟାଦି ଜିନିଷପତ୍ର ରଖି ପୁନର୍ବାର ମୋବାଇଲ ଯୋଗେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ସିଷ୍ଟମରେ 27ଟି ଲକର ଥିବାବେଳେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ, ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ବଡ଼ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ବଡ଼ ଏଭଳି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାପର ଲକର ରଖାଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହା। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖରୁ 2 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ବିଶେଷ ବାୟୁସେନା ବିମାନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିବେ। ମାର୍ଚ୍ଚ 6 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ସେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ଆୟୋଜିତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ। ଏହାପରେ ସେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଜଟଣୀ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ପାଇଁ ଭୂମି ପୂଜନ କରିବେ। ସେହି ସହିତ ଆଭାସ ମାଧ୍ୟମରେ NFSU ଟ୍ରାନଜିଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପସର ଉଦ୍ଘାଟନ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ପାକିସ୍ତାନକୁ ବଡ଼ ଝଟକା। ଆଫଗାନ ସେନାର ଗୁଳିରେ ଖସିଲା F-16 ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ କାବୁଲ ଏବଂ କାନ୍ଦାହାର ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ର ଜବାବରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସେପଟେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ପାକିସ୍ତାନ ଖୋଲା ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ପାର ହୋଇଥିବା କଥା କହି ଖୋଲା ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଫାଜା ଆସିଫ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର କାବୁଲ, କାନ୍ଦାହାର ଏବଂ ପାକ୍ତିଆ ଉପରେ ଜୋରଦାର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ବଡ଼ ବୟାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅପରେସନ ଗଜବ ହଲ୍ ହକ୍ ଜରିଆରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ମିଲିଟାରୀ କ୍ୟାମ୍ପ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଭଣ୍ଡାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛି ପାକିସ୍ତାନ। କିନ୍ତୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଅନେକ ନିରୀହ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି। ସୀମାରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଗକୁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧର ରୂପ ନେଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ବିନା ସିମ୍ରେ ଚାଲିବନି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍। ଗୁରୁବାର ଦିନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସିମ୍ ବାଇଣ୍ଡିଂ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ 28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ମୋହଲତକୁ ବଢ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ରେ ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ନଥିଲେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଟେଲିଗ୍ରାମ, ସିଗ୍ନାଲ, ସ୍ନାପଚାଟ୍, ସେୟାରଚାଟ୍, ଜିଓ ଚାଟ୍, ଆର୍ଟଇ ଏବଂ ଜୋସ୍ ଭଳି ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ଆଉ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ତାରିଖରୁ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ପ୍ରତି 6 ଘଣ୍ଟାରେ ଥରେ ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ ହେବ। ସାଇବର ଠକେଇର ମୁକାବିଲା ଲାଗି ସରକାର ଏହି କଠୋର ନିୟମ ଆଣିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। 1 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ପଡୁଚେରୀ ଗସ୍ତ କରିବେ ମୋଦି। ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସୋମବାର 1 ମାର୍ଚ୍ଚ ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ପଡୁଚେରୀ ଗସ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଗସ୍ତ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 28 ଫେବୃଆରୀ ରାତି ପ୍ରାୟ 9ଟାରେ ଚେନ୍ନାଇରେ ପହଞ୍ଚିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସୋମବାର ସକାଳେ 11:45ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଡୁଚେରୀରେ 2700 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଅନେକ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ, ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ଦେଶକୁ ସମର୍ପିତ କରିବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ସେ ଏକ ସାଧାରଣ ସମାବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ଏକ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ଭିତ୍ତିଭୂମି, ସହରାଞ୍ଚଳ ସେବା ଏବଂ ଅନେକ ବିକାଶ ସ୍ତରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। କିଶୋରୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ କ୍ୟାନ୍ସର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। ଦେଶର ମହିଳାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ଐତିହାସିକ ତଥା ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କିଶୋରୀମାନଙ୍କୁ ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ବା ଗର୍ଭାଶୟ ମୁଖ୍ୟ କର୍କଟରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସାରା ଦେଶରେ HPV ବା ହ୍ୟୁମାନ୍ ପାପିଲୋମା ଭାଇରସ୍ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସନ୍ତା 28 ଫେବୃଆରୀରୁ ଏହି ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଶୋରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଟିକାର ଏକକ ଡୋଜ୍ ବା ସିଙ୍ଗଲ ଡୋଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାକୁ ଥିବାବେଳେ 14 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏବଂ ବିବାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ 3ଟି ଡୋଜ୍ ଦିଆଯିବ। ସରକାରଙ୍କର ଏହି ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 1 କୋଟି 14 ବର୍ଷର କିଶୋରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଟିକାକରଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହି ସୁବିଧା ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଉପଲବ୍ଧ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ଇ-ବାଇକ୍ ଦିଦି ଯୋଜନା। ମହିଳାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ପରିବେଶକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଇ-ବାଇକ୍ ଦିଦି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଇ-ବାଇକ୍ ଦିଦି ଯୋଜନା ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତାବ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛି। ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନିରାପଦ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଯାତ୍ରା ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, କାରଣ ଏଥିରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ 2 ଚକିଆ ଯାନ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଏକ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହା ସଫଳ ହେଲେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ ସାରା ଦେଶରେ ଏହାକୁ ବିସ୍ତାର କରାଯିବ। ଏହି ଯୋଜନାର ମଡେଲ ଓଲା ଏବଂ ରାପିଡୋ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ରାଇଡିଂ ହେଲ୍ପିଂ ଆପ୍ସ ପରି ହୋଇପାରେ। ଏହାକୁ ଅନଲାଇନରେ ବୁକିଂ କରାଯିବ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ। ମହିଳାମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଇକ୍ ଚଳାଇ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ତ ଏହି ଯୋଜନା କେବଳ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହିଁ କରାଯିବ।
ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାୟୁସେନାରେ ଅଗ୍ନିବୀର ଭର୍ତ୍ତି ପାଇଁ 17 ବର୍ଷରୁ 22 ବର୍ଷ ବୟସର ଯୁବକମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ କେବଳ 17ରୁ 21 ବର୍ଷ ବୟସର ଯୁବକମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ ଆବେଦନ ପାଇଁ ୱେବସାଇଟ୍ ଖୋଲିବ। ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଅଧିକ ବୟସ ହେତୁ ଆବେଦନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଯୁବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ବୟସ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଅଗ୍ନିବୀର ପାଇଁ ଆବେଦନ ପାଇଁ ୱେବସାଇଟ୍ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲାଯିବ। ଆବେଦନ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆସନ୍ତା 3 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ 10 ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ରାତି 8ରୁ 9ଟା ଭିତରେ ସୁନାବେଶ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବସିଥିବା 36 ନିଯୋଗ ବୈଠକ ଶେଷ। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ରାତି 8ଟାରୁ 9ଟା ମଧ୍ୟରେ ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହା ସହ ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ଏବଂ 2 ତାରିଖରେ ଭିତରକାଠ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ବୈଠକ ସରିବା ପରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର 36 ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ତାରିଖ ରାତି 8ଟାରୁ 9:30 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ରାତି 1ଟାରୁ ଦ୍ୱାର ଫିଟାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ନୀତିକାନ୍ତ ହେବ। ସକାଳ 6ଟା ସୁଦ୍ଧା ଠାକୁରମାନେ ବିମାନରେ ବିଜେ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ବର୍ଷକୁ ମରୁଛନ୍ତି 81ଟି ହାତୀ। ରାଜ୍ୟରେ ଗତ 1.5 ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ 114ଟି ହାତୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଶିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 6ଟି, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତରେ 42ଟି, ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 4ଟି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଦ୍ୱାରା 29, ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣ ଦ୍ୱାରା 17, ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ପାଇଁ 3ଟି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯଥା ପାହାଡ଼ରୁ ପଡ଼ି, ନଦୀନାଳରେ ପଡ଼ି, ନିଜ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା 13 ଜଣ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂଖୁଣ୍ଟିଆ ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାୟକ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତିଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏହି ଉତ୍ତର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 1990ରୁ 2000 ମଧ୍ୟରେ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବର୍ଷକୁ ହାରାହାରି 33ଟି ହାତୀ ମରୁଥିଲେ। ସେହିପରି 2000ରୁ 2010 ମସିହା ଭିତରେ ହାରାହାରି 44ଟି, 2010ରୁ 20 ଭିତରେ 78ଟି ଏବଂ ଗତ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରାୟ ବର୍ଷକୁ 81ଟି ଲେଖାଏଁ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତିମଣତି। ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତିମଣତି ହେବ ବୋଲି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ 36 ନିଯୋଗ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ସ୍ଥିର ହେବ। ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ଗଣତିମଣତି ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନେ 36 ନିଯୋଗ ସହିତ କଥା ହୋଇ ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ କେଉଁ ସମୟରେ କଲେ ଠିକ୍ ହେବ, ଏହାପରେ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ନୂତନ ଦିଗ ଦେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏକ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ। 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବଜେଟରେ ଗ୍ରାମୀଣ ସହରୀ ରୂପାନ୍ତରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଣ୍ଠି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ସହର ଉପକଣ୍ଠ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିମୂଳକ ସହରୀକରଣ ଦିଗକୁ ନେଇଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ଗତିଶୀଳତା ସହିତ ଅନେକ ସହର ଉପକଣ୍ଠ ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସହରୀ କ୍ଲଷ୍ଟରରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ଯଦି ଏହାକୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇ ନଥାଏ, ତେବେ ଅଣପରିକଳ୍ପିତ ବସତି, ଅପର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ପରିବେଶ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଅଶ୍ଳୀଳ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦେଖାଉଥିବା 5ଟି OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ବନ୍ଦ କରିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ମଙ୍ଗଳବାର କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏହିସବୁ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏଥିରେ ମୁଡ୍, XVIP, କୋଏଲ୍ ପ୍ଲେ ପ୍ରୋ, ଭିଜି, ମୁଭିଫ୍ଲେକ୍ସ, ଫିଲ୍ ଏବଂ ଯୁଗ୍ନୁ ରହିଛି। ଏହିପରି ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ଅବରୋଧ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ନିୟମ 2021 ଏବଂ ଅଶ୍ଳୀଳତା ବିରୋଧୀ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। IT ଆଇନ 2000 ସେକ୍ସନ 69A ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଅନଲାଇନ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିପାରିବେ।